Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مگر سلام ہو امام زین العابدین پر. اللہ اکبر. 3 دن نبی کا نواسا کربلا کی زمین پر میرے مولا کا لاشا دھوپ میں رہا. جب آئے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر تو عزادارو لاشا دیکھ کر امام سجاد کا حال غیر ہو رہا. سیدہ زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کر جائے گی. میں اگر بلا تشبیہ میں اگر ابھی ممبر سے گر جاؤں وہاں سے وہ جوان سنبھالے گا, وہ وہاں سے بھائی سنبھالے گا, کوئی کہے گا چوٹ تو نہیں لگی. کیا غربت ہے, بی بی اونٹ سے گر گئی. بڑھ کر امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. کہا ذرا چند قدم آگے آگے دیکھیے بابا کا لاشا. اب دوسرا زائر بدن حسین جناب زینب ہے. جب آئیں اپنے بھائی کے لاشے پر تو رونے والوں سنو گے جملہ سخت ہے, اللہ کرے میں بیان کروں اور آپ برداشت کریں. ہم سے 1400 سال کے بعد بعض سخت جملے برداشت نہیں ہوتے. مقتل لکھنے والوں نے لکھا اور جنہوں نے دیکھا ان پہ کیا گزری ہوگی. مقتل کہتا ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا. فرمایا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ملیک السماء, اے نانا آسمان کے فرشتے آپ پر سلام بھیجتے ہیں. ھذا حسین, یہ ہے وہ آپ کا حسین جسے دوش پر بٹھاتے تھے, جسے زبان چساتے تھے, جس کا رونا آپ کو برداشت نہیں تھا, جس کی بھوک اور پیاس آپ کو برداشت نہیں تھی. نانا آپ کے بیٹوں کو اسیر کر لیا, نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. مجلس بہت نورانی ہے. جب مجلس میں صدائے گریہ بلند ہونا تو سمجھیں کسی معصوم کی آمد ہے. اجر و کمال اللہ. قافلہ کوفے سے گزرا, شام پہنچا. کوفہ اور شام میں ایک موٹا فرق یہ تھا, کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی. ایک بچے نے ایک دانہ اٹھا لیا تو جناب زینب کی آواز آئی واپس رکھو, الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. اس بچے نے وہ کھجور کا دانہ واپس رکھ دیا. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے یہ جملہ سنا تو نیچے اتر کر آئی اور جناب زینب سے کہنے لگی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. اور شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو عزادارو شام میں اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ کوفے میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے. امام سجاد فرماتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا, میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے, کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. قافلہ شام کے دربار میں پہنچا. امام فرماتے ہیں یزید کرسی پر بیٹھا تھا, ہمیں رسیوں میں باندھ کر دربار میں کھڑا کیا گیا. یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا, اس کا رومال ہٹایا تو میرے بابا حسین کا سر تھا.
फरमाते हैं यजीद के हाथ में एक छड़ी थी, वो मेरे बाबा के लबों पे लगा रहा था। एक सहाबी वहां मौजूद थे, सहाबी रसूल, वो खड़े हो गए, कहने लगे यजीद मैंने अपनी आंखों से नबी को इन लबों पे बोसा देते देखा है। अज़ादारों, उस सहाबी को दरबार से निकाल दिया गया। आवाज दी शिम्र को बुलाओ, करबला की गुजारिश सुनाए। शिम्र ने गुजारिश सुनाते हुए कहा, है अमीर, हमने हुसैन के असहाब को मारा, हमने हुसैन के जवानों को मारा, और जब सबको मार दिया तो हमने हुसैन के 6 महीने के बच्चे को मारा, और जब हुसैन के बच्चों को भी मार दिया फिर हमने हुसैन को करबला में घेर कर मारा। जैसे ही शिम्र ने कहा ना कि हमने हुसैन को करबला में घेर के मारा, तो बीबियों के हल्के से जनाबे ज़ैनब की आवाज आई। आवाज ये थी, उसकुत अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, खामोश, झूठे और झूठे की औलाद। सबने मुड़कर देखा, ये कौन है? बताया ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। लोगों ने कहा ज़ैनब को बोलने का मौका दिया जाए। बीबी को बाहर लाने के लिए सिपाही बढ़े। जनाब फिज़ा सामने आ गई, खबरदार कोई ज़ैनब को हाथ ना लगाए। तो जनाब फिज़ा को एक ताज़ियाना मारा गया। बीबी ने दूसरा ताज़ियाना लगने से पहले हबशी गुलामों को खिताब किया, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम्हारे कबीले की औरत को मारा जा रहा है। तलवारें निकलना शुरू हो गई। आवाज दी, यजीद हमारे कबीले की औरत पर कोई हाथ ना उठाए। रो लिए। जनाबे ज़ैनब ने नाना को सलाम किया। नाना कहां कहां याद करूं, भरे दरबार में कोई नहीं है। आवाज दी, ज़ैनब वहीं से खिताब करो, क्या कहना चाहती हो? मेरी बीबी ने खिताब किया और उस खिताब में एक जुमला ये फरमाया, ये झूठ बोल रहा है, इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। ये झूठ बोल रहा है, मेरे भाई हुसैन ने, मेरे प्यासे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां मैयत ना भेजी हो। जो हुसैन को मारने आए थे, हर घर में एक जनाजा मेरे भाई ने भेजा है। सबने कहा, शिम्र ये क्या कह रही हैं? कहा, ये सच कह रही है। ये दिलों पे दिल बांध के आए थे। हम एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता था। हम एक अजीज मारते थे, दूसरे अजीज को ये खुद लेकर आ जाते थे। हमने हुसैन से ज्यादा हौसले वाला कहीं नहीं देखा। हमने हुसैन को इतना दुखाया, दिल दुखाया, मगर करबला में जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था तो हुसैन कह रहे थे, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। हुसैन की जबान पे तस्बीह परवरदिगार। यजीद ने जनाब ज़ैनब को आवाज देकर कहा, ज़ैनब सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी? अजब नहीं ये सोच रहा हो कि बीबी कहेंगी अली अकबर का लाशा। अजब नहीं ये सोच रहा हो कि बीबी कहेंगी कासिम का पामाल जनाजा। अजब नहीं ये सोच रहा हो कि बीबी कहेंगी अब्बास के कटे हुए बाजू। अजब नहीं ये सोच रहा हो कि बीबी कहेंगी हुसैन का लाशा। कहने लगा, ज़ैनब सबसे बड़ी मुसीबत तुम पे क्या गुजरी है? मेरी बीबी ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी मुसीबत ज़ैनब पर यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। कहा अली की बेटी, कहा नबी की नवासी। काफिला जिंदान शाम में आ गया। अज़ादारों, चेहलुम की मजलिस और ये अय्याम अज़ा के कमाल की मजलिस। आज कमाल अय्याम अज़ा का दिन है। मैंने जहां भी दुनिया में पढ़ी है, इन मजलिसों में गिरिया ज्यादा होता है। इन मजलिसों के गिरिए का रंग ही कुछ और है। मैं सोच रहा था कि आखिर चेहलुम और इन अय्याम की मजलिसों में गिरिया ज्यादा क्यों होता है।
تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ دن وہ ہیں جب زینب روئی ہیں. اور رونے والوں، ایک رونے والی تو زندان شام میں رہ گئی، اس کی قبر بنا کر آ گئے. آدھی رات جناب سکینہ سوتے سوتے اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی درمیان میں، کبھی پھوپھی کے پاس آ کر، کبھی اماں رباب کی جھولی میں سر رکھ کر، بابا آئے تھے، بابا کہاں گئے؟ ابھی بابا یہیں تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے تمہیں لینے آیا ہوں. اماں میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، بابا مجھے لے جاؤ، بابا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. دربار یزید سے سر حسین بھیجا گیا. جب سر لا کر وسط زندان میں رکھا گیا اور رومال ہٹایا گیا تو جناب سکینہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ بھائی سے پوچھا، بھیا سید سجاد یہ سر کس کا ہے؟ اندھیرا تھا، چراغ جل رہا تھا. بھیا یہ سر کس کا ہے؟ فرمایا بابا حسین آئے. عزیزدارو بڑا سخت منظر ہے. 3 مرتبہ زمین پر گری، پھر اٹھی، پڑھ کر بابا کا سر لے لیا. بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. بابا یہ آپ کے رخساروں پر خون کس کا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا میرے گوشت نے چھین لیے. بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا. آواز رونے کی آہستہ آہستہ بند ہو گئی. امام سجاد کی آواز آئی، اماں رباب کو سنبھالو. انا للہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. یزید نے امام سجاد سے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں. امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. جناب زینب نے فرمایا میری 3 شرطیں. زینب نے طے کر دیا جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. جو شرطیں قبول کرتا ہے وہ ہارتا ہے، جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے. میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کر سکوں. میری دوسری شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی قافلہ سالار کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے. یزید کہنے لگا اے علی ابن الحسین میں 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں. ایک گھر ہم آپ کو دیتے ہیں جہاں آپ عزاداری کریں. دوسری شرط ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو مدینہ پہنچائے گا. مگر تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ جملہ سنیں گے؟ تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا. اللہ نے غربت اہل بیت، میں ان کے پیسے دینے کو تیار. امام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے بنایا؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو میری پھوپھی زینب کی چادر؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری بیوی نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی. ایک دن تبرکات واپس آئے، ایک گٹھڑی لا کر درمیان میں رکھ دی گئی. جناب زینب نے کھولا تو چادریں نظر آئیں، کچھ زیورات نظر آئے، کچھ بالیاں نظر آئیں. ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بہن ام کلثوم تمہاری چادر یہ ہے. ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بھابھی ام فروا آپ کی چادر بھی آ گئی. ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی. رو رہے نا؟ ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گیا، قبر سکینہ پہ چادر پھیلا دی. سکینہ اٹھو، تمہاری چادر بھی آ گئی.
गाड़ियां लाके खड़ी की गई। जनाब ज़ैनब ने देखा तो महमिलों पे रंगीन कपड़े लगे हुए थे, चादरें रंगीन कपड़ों की थीं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन सवारियों में नहीं बैठूंगी, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ। इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा, इन्हें काले कपड़े लगवाओ, जहां जहां से ये सवारियां जाएं लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। इमाम सज्जाद ने अमारियों के कपड़े चादरें काली करवाई, काले कपड़ों से अमारियों को आमादा किया गया। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा सवारियां तैयार हैं, सब बीबियों को बिठाइए। जब बीबियां बैठने लगी तो इमाम सज्जाद से आवाज देकर कहा जनाब ज़ैनब ने, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। फरमाया अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। अज़ादारों आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा, क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे कब्रे सकीना को सीने से लगाया हो और आवाज दे रही है सकीना उठो काफिला जा रहा है। अज़ादारों जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद का जनाब ज़ैनब को बाहर लाना कितना मुश्किल था। कोई उस मंजर को सोचे, खेमा जल रहा था और बीबी अंदर जाना चाहती थी और जलते हुए खेमे की चोप से जाके टकराती थी, कभी अपने कपड़ों से आग छुड़ाती थी, कभी आगे बढ़ती थी। और रावी कहते हैं कि पुष्प पर इमाम सज्जाद को उठाकर लाई। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्रे सकीना से जनाब रबाब को उठाना। बीबी पलट के चली जाती थी, इमाम लाते थे, बीबी फिर चली जाती। तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया भाभी चलिए काफिला तैयार है। तो रोते हुए कहने लगी मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में, मेरी बच्ची अकेली है। अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब आप जाएं ना तो जाली से कब्र को देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने डालती हैं लाकर, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक मरसिया पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था तुम्हारी कब्र पे आते रहेंगे। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई, काफिला मदीना पहुंचा। अहले यसरब अब मदीना रहने के काबिल न रहा। इमाम सज्जाद का खैमा शहर के बाहर लगा हुआ है, सुन सुन के सारा शहर बाहर जाने लगा। मोहम्मद हनफिया जब आए, इमाम सज्जाद को गले लगाकर जब रोने लगे तो एक आवाज इमाम सज्जाद के बराबर से इमाम बाकिर की आई, दादा दादा मेरे बाबा का बदन दुखा हुआ बहुत। जनाब उम्मुल बनीन आई, हाथ में असा। जैसे ही खैमे में दाखिल हुई जनाब ज़ैनब ने बढ़कर सलाम किया तो कहने लगी बीबी जरा सामने से हटो, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। जनाब ज़ैनब के हाथ पैरों में एक मर्तबा गिरिया उजारी, आंखों से आंसू जारी। अम्मा ज़ैनब इस काबिल न रही। बशीर इब्ने जज़लम कहता है जब मैं सुनानी सुना कर आया तो इमाम के खैमे के गिर्द हजारों लाखों का मजमा था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं इमाम से रुखसत लेकर चला जाऊं। दूर से इमाम ने मुझे इशारा किया, मैं रास्ते को बनाता हुआ, मजमे को काटता हुआ इमाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम ने फरमाया मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें दुआ दी है और कहा तुमने हमारे बड़ी खिदमत की, जहां हमारी जरूरत होती थी काफिला रोकते थे, तुमने हमें मदीना पहुंचाया है। एक हदिया तुम्हारे लिए मेरी फूफी ने दिया है। ये कहकर एक रुमाल बशीर इब्ने जज़लम के हाथों पर रख दिया। बशीर कहता है वहां मजमा ज्यादा था, मैं खोल नहीं पाया कि इसमें क्या है। कुछ फासले पे जाके जब मैंने खोला तो उसमें बीबियों के जेवरात थे। मैं कहूंगा सकीना के गौहर छीनने वालों से तुमने मांग लिया होता तो बीबियां दे देती। ये आले रसूल के साथ क्या हो गया।